chemical property or chemical reaction, Hoffman elimination. Again the scientist is the Hoffman. So elimination reaction. So what is actually this reaction? So here elimination of hydrogen. So beta elimination, you know about, or you remember about the beta elimination. So here beta elimination also take place. So what is actually this Hoffman elimination reaction? So actually for this reaction, when quaternary ammonium salt, so here quaternary ammonium salt, that means the tetraalkyl ammonium iodide, these are the quaternary ammonium salts. These salts when reacts with moist silver oxide, that means the silver hydroxide. So moist silver oxide, it forms the silver hydroxide, and that silver hydroxide when reacts with quaternary ammonium salt, then here quaternary ammonium hydroxide is formed. Quaternary ammonium hydroxide is formed. So this is the first step of the reaction. आपण लिहूयात रिएक्शन म्हणजे लक्षात घ्या. आपल्याला स्टार्ट कशा करायचं आहे, विथ क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, एनी क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट. मग आपल्या पुस्तकामध्ये जे घेतलेलं आहे तेच आपण घेऊया. सो हियर ट्रायइथिल प्रोपिल अमोनियम आयोडाइड या ठिकाणी आपल्याला घ्यायचं आहे. सो एन ट्रायइथिल म्हणजे आता या ठिकाणी आपण प्रोपिल ग्रुप घेऊया, CH3 CH2 CH2. So this is our propyl group. Then nitrogen घेऊया, positively charged, and here triethyl groups. So triethyl. So this is triethyl propyl ammonium iodide. So this is one of the quaternary ammonium salt. You can use here the tetraethyl or tetramethyl, like this. कुठलाही तुम्ही घेऊ शकता, पण आपल्याला पुस्तकामध्ये जे दिलेलं आहे ते आपण घेऊया. किंवा तुम्ही असा मिक्स्ड टाइप घेऊ शकता, एक इथिल ग्रुप, राहिलेले 3 मिथिल ग्रुप असेही घेऊ शकता तुम्ही. आपण 2 एक्झाम्पल बघूया. सो दिस इज, आता इथे बघा, सो दिस इज प्रोपिल ग्रुप. 1 ग्रुप इज प्रोपिल, 3 ग्रुप्स आर इथिल ग्रुप्स. So that is why its name is N. So 3 times these ethyl groups they are attached to this nitrogen, and that is why this is N triethyl. Then here propyl, then ammonium. इकडे लिहिते मी, ठीक आहे, याच्या पुढेच लिहूया, अमोनियम iodide. So this is the complete name of this quaternary ammonium salt. So in the first step, when it is this quaternary ammonium salt, when it is heated with, कशा बरोबर हीट करायचं, moist Ag2O silver oxide, moist silver oxide. So this moist silver oxide it forms AgOH, that is silver hydroxide. That means when it is heated with moist silver oxide, then it forms quaternary ammonium hydroxide. आता काय चेंज होतो तेवढा फक्त लक्षात ठेवा, बाकीचे स्ट्रक्चर सेम आहे. So this iodide and this silver gets removed in the form of here AgI. सिल्वर आयोडाइडच्या फॉर्म मध्ये रिमूव्ह झाले. द रिमेनिंग सेम, जे काही शिल्लक राहिलेले आहे ते आहे तसंच मांडायचं आपल्याला. सो हियर प्रोपिल ग्रुप CH3 CH2 CH2, then nitrogen carrying positive charge, then here CH2 CH3 thrice. Instead of this I, here OH. या ठिकाणी तुम्ही लगेच त्याला OH लिंक केला, जोडला, किंवा याला स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये घेतला आणि इथं OH मायनस लिहिला तरी चालेल, किंवा याच्या पुढे लगेच हा OH लिहिला तरी चालेल. सो इट्स नेम इज, याचं नाव काय असणार बघा, N ट्रायइथिल प्रोपिल अमोनियम, फक्त पुढे चेंज करायचं आयोडाइड. सो दिस कंपाउंड इज अ डेलिक्विसेंट सॉल्ट. डेलिक्विसेंट म्हणजेच काय होतं, स्वतःच्याच पाण्यामध्ये तो कसा झालेला असतो, विरघळलेला.
water of crystallization present inside this. So this is deliquescent solid, and after heating याला काय केलं, फक्त आपण काय करायचं, हीट करायचं. सो आफ्टर हीटिंग इट लुजेस वॉटर. आणखी काय होतं, इट अंडरगो डिकम्पोजिशन and it undergo beta elimination. So this compound it removes water. या ठिकाणी काय होणार आहे, तो वॉटर रिमूव्ह करणार आहे. and also या ठिकाणी काय होईल, बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन टेक प्लेस. मग आता बीटा इलिमिनेशन, सो फॉर द बीटा इलिमिनेशन वी रिमेंबर अबाउट द सायझेप्स रूल. सो अकॉर्डिंग टू सायझेप्स रूल हियर काय असतं, सायझेप्स रूलने काय सांगितलेलं आहे, मोस्ट सबस्टिट्यूटेड अल्कीन इज फॉर्म. बट कॉन्ट्ररी टू दॅट सायझेप्स रूल, म्हणजे सायझेप्स रूलच्या उलट या ठिकाणी बीटा इलिमिनेशन होतं. सो हियर अल्कीन इज फॉर्म विच इज लिस्ट सबस्टिट्यूटेड, म्हणजे असं अल्कीन तयार होतं. आता या ठिकाणी कुठले ग्रुप आहेत बघा, हा प्रोपिल ग्रुप आहे. या ठिकाणी काय आहे, हा आपला इथिल ग्रुप प्रेझेंट आहे, म्हणजे या ठिकाणी 3 इथिल ग्रुप आहेत. हा एक ग्रुप किंवा हा एक ग्रुप, असा एक ग्रुप यामधला काय होणार आहे, अंडरगो बीटा इलिमिनेशन, म्हणजे त्याच्यामधला बीटा हायड्रोजन गेट रिमूव्ड. बीटा हायड्रोजन मीन्स, सो दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा. ठीक आहे, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा. सो बीटा हायड्रोजन मग प्रोपीन मधला रिमूव्ह होईल का इथिल मधला रिमूव्ह होईल, हे कुणी सांगितलं, तर या ठिकाणी काय होतं, अगेन्स्ट द सायझेप्स रूल, म्हणजे सायझेप्स रूलच्या उलट, कॉन्ट्रास्ट टू सायझेप्स रूल हियर बीटा इलिमिनेशन टेक प्लेस. आणि याच्यामुळे काय होतं, लिस्ट सबस्टिट्यूटेड अल्कीन इज फॉर्म, म्हणजेच काय, ज्याला कमीत कमी अल्किल ग्रुप अटॅच आहे, डबली बॉन्डेड कार्बनला कमीत कमी अल्किल ग्रुप अटॅच आहे, असा लिस्ट सबस्टिट्यूटेड अल्कीन तयार होतो. मग आता इमॅजिन करा, या ठिकाणी जर हा अल्फा आहे, हा बीटा आहे, या ठिकाणचा रिमूव्ह झाला समजा, तर या ठिकाणी एक अल्किल ग्रुप मिळणार आहे. पण जर समजा या ठिकाणचा हा बीटा हायड्रोजन रिमूव्ह झाला, तर या ठिकाणी एकही अल्किल मिळणार नाहीये. म्हणजेच काय, दिस टाइप ऑफ अल्कीन इज मोस्ट स्टेबल अँड दिस अल्कीन इज फॉर्म इन दिस रिएक्शन. मग आता या ठिकाणी जो प्रोडक्ट तयार झाला, हियर वॉटर इज रिमूव्ड, हा इथला हायड्रोजन आणि हा OH, लक्षात येते का, तो हायड्रोजन आणि तो OH काय रिमूव्ह झाले, इन द फॉर्म ऑफ वॉटर, वॉटरच्या फॉर्म मध्ये रिमूव्ह झाले, -H2. आणखी तर प्रोडक्ट कुठले तयार झाले बघा, इकडं काय तयार झाला, एक जो इथिल ग्रुप आहे, इथे किती 3 टोटल इथिल ग्रुप आहेत, त्यापैकी एक इथिल ग्रुप काय होणार, इट अंडरगो या ठिकाणी बीटा इलिमिनेशन, म्हणजे त्याचा एक हायड्रोजन रिमूव्ह झाला, शिल्लक काय राहिला, CH2 डबल बॉन्ड CH2. So here ethene is a form. As a alkene हा इथीन तयार झाला. शिल्लक राहिलेला अमाइन कसा तयार झाला बघा, शिल्लक काय राहिला, here 1 propyl group and 2 शिल्लक राहिलेले काय इथिल ग्रुप्स आहे. So here forms CH3 CH2 CH2 then N and the remaining शिल्लक किती राहिले, या ठिकाणी 2 इथिल ग्रुप शिल्लक राहिले. मग ते तुम्ही कंबाईन मध्ये लिहिलं तरी चालतं. सो CH2 CH3 twice. So this nitrogen it acquires its 1 electron pair back. त्यामुळे काय झालं, या ठिकाणी त्याच्यावरचा पॉझिटिव्ह चार्ज कॅन्सल झालेला. सो दिस इज अगेन हा जो तयार झाला, हा काय झाला, टर्शरी अमाइन तयार झाला. हा टर्शरी अमाइन तयार झाला आणि आपल्याला अल्कीन कुठला मिळाला, हियर लिस्ट सबस्टिट्यूटेड अल्कीन इज अ फॉर्म. लक्षात येते, जो अमाइन तयार झाला टर्शरी अमाइन, तर त्याचं नाव काय बघा. सो दिस इज NN डायइथिल, त्याच्यानंतर N प्रोपिल अमाइन. हे झाला हा टर्शरी अमाइन तयार झाला आणि अल्कीन कुठला मिळाला, इथिन असा मिळाला. So this reaction is the Hoffmann elimination reaction. म्हणजे in the first step when they
heated with moist silver oxide, they forms the deliquescent salt. Hydroxide. कुठला हा हायड्रॉक्साइड तयार झाला? So this is it. quaternary ammonium hydroxide तयार झाला. जनरल आपण बोललो तर. आणि हा पर्टिक्युलर कसा तयार झाला? याचं नाव काय? NNN ट्रायथिल ट्रिपिल अमोनियम. या ठिकाणी काय? अमोनियम हायड्रॉक्साइड. OH म्हणजे हायड्रॉक्साइड. And then it removes water of crystallization. So here it removes water and gets undergo beta elimination, forms the ethene and here tertiary amine. So this is Hofmann elimination reaction. आता याच्यामध्येच बघा आपल्या पुस्तकामध्ये अजून एक रिएक्शन आहे. इन्स्टेड ऑफ दिस रिएक्टंट हियर वी हॅव टू यूज. बाकीची रिएक्शन सेम तशीच लिहायची आपल्याला. फक्त मी स्टार्ट करून देते, तुम्ही ती रिएक्शन नंतर लिहू शकता. बघा इथे फक्त काय दिलेलं आहे? सो NN आपल्याला रिएक्टंट कुठला दिलेला आहे? सो हियर 3 या ठिकाणी मिथिल ग्रुप्स आहेत. सो हियर ट्रायमिथिल, इथिल आणि अमोनियम आयोडाइड आहे. सो NNN ट्रायमिथिल. बघा रिएक्टंट बघा म्हणजे लक्षात येते का बघूयात आपण. सो दिस इज CH3 CH2 आपल्याला एक्सरसाइज मध्ये दिलेला आहे. CH3 CH2 N पॉझिटिव्ह चार्ज. देन हियर CH3 थ्राइस आणि आयोडाइड आहे आपल्याला. आयोडाइड दिलेला आहे. सो दिस इज I मायनस. सो दिस इज अगेन quaternary ammonium salt. लक्षात येते. सो दिस इज इथिल. हा इथिल ग्रुप आहे. त्याच्यानंतर N इथिल, त्याच्यानंतर NNN ट्रायमिथिल अमोनियम आयोडाइड. सो दिस इज quaternary ammonium salt. हॉफमन इलिमिनेशन रिएक्शनच करायची याची. मग कसं करणार तुम्ही? when it reacts with, पहिली स्टेप काय वापरणार तुम्ही? it reacts with moist silver oxide that is AgOH. ह्याच्याबरोबर रिएक्ट झालं की काय करायचं? ह्या I च्या जागी फक्त OH ठेवायचं. नेक्स्ट स्टेप काय करायची? बीटा एलिमिनेशन करायचं. बीटा एलिमिनेशन करण्यासाठी आपल्याला काय केलं पाहिजे? या ठिकाणी हा जो बीटा हायड्रोजन आहे तो रिमूव्ह करायचा. म्हणजे आपल्याला काय मिळणार या फायनल स्टेप मध्ये? इथिन ॲज अ पुन्हा हाच आपल्याला प्रॉडक्ट मिळणार. आणि या अमाइन ऐवजी इथे काय मिळणार आपल्याला? ट्रायमिथिल अमाइन. हा अमाइन प्रॉडक्ट मिळणार. मी फक्त तुम्हाला एक्सप्लेन केलेला ही रिएक्शन तुम्ही लिहायची. सो दिस इज अबाउट द हॉफमन इलिमिनेशन रिएक्शन. ही हॉफमन इलिमिनेशन रिएक्शन होती. आता त्यानंतर आपल्याला आफ्टर दिस हॉफमन इलिमिनेशन रिएक्शन वी हॅव टू स्टडी द कार्बिल अमाइन टेस्ट. आता याच्या पुढची जी रिएक्शन आहे ती आपल्याला बघायची आहे. कार्बिल अमाइन रिएक्शन आर टेस्ट.